ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਦੱਸਿਆ। WHO ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ICMR ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਟੀਕ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਸੋ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਮਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ECG ਕਰਨ। And now it was very difficult to do a randomized trial of something which we say may benefit. So randomized trial was not possible. So we looked at the data from these observational studies as well as from the case control studies, and what we found that it may be working. So therefore, and we also found that there were no major side effects except nausea, and that was from the Indian Pharmacopoeia Commission results of all the people that were being monitored for hydroxychloroquine, and therefore we found that much of them were complaining of nausea or vomiting and some palpitations occasionally. So we जो एडवाइजरी अब 18 मई वाली अब परसों वाली हमारी कह रहे हैं, उसमें हम लोगों ने क्लियरली ये लिखा है फॉर प्रोफिलैक्सिस, एक तो इट शुड बी कंटिन्यूड because there is no harm, benefit may be there. One point. The second point was important was that we found that the side effects, and we clearly advised that it should be taken with food. So nausea, vomiting जो हो रहा है वो खाली पेट खाते हैं तो दिक्कत होती है. So it has to be taken with food. That is one very important thing. The third point which we emphasized in this advisory was very clear that we need to do one ECG during the treatment of this prophylaxis. So we expanded the recommendation from healthcare workers to frontline workers who can use this drug. 2 tablets on day 1 and then 1 tablet after 7 days, every 7 days, 400 milligram, which is 2 tablets every 7 days for 8 weeks, and we can also continue it beyond it once we have one ECG available that it is safe. So this was the advisory which we have given. Based on looking at the risk benefit, we found that possibly it is more that we should not deny our frontline workers and healthcare workers who are going to be dealing with the patients of COVID and can get some treatment. At the same time, we also said that the use of PPE should be continued, personal protective. उसमें हम लोग को बिल्कुल भी राहत नहीं है, मतलब that has to be continued. And the study which will be published very soon will also talk about how many were taking PPEs, how many were what were the side effects, how many were benefited, and that is how we'll talk about that. Number 5. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,45,000 ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 6,535 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 146 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4,167 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60,491 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 52,667 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,695 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਨਫਰਮ ਕੇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ 118 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,460 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 888 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 60 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो ये बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को, प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੋਗੁਣੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 13 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋਗੁਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਫਤ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਟੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਤਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 47 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 47.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 45 ਤੋਂ 47 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 45.8 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 29 ਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਤੇ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੋ ਸਪਾ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਡਰਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 2106 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, 10 ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, 5 ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, 2 ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, 1 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, 4 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ 2 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1918 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 148 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3552 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। यूके ਦੇ ਡਰਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। यूके ਦੇ ਡਰਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੋੜਫੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਰਾਂਚੀ ਪਰਤਿਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵਜਨਮੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਜਵਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से आज डोमेस्टिक फ्लाइट का दूसरा दिन है। तो चंडीगढ़ में फंसे हुए यात्री जो लोग बाहरी राज्य से थे, मार्च महीने जहां आए थे तो जहां से फंसे रह गए। तो आप देख सकते हो कि ये आईटीबीपी के जवान हैं और इनके परिवार है। तो ये डिलीवरी के लिए चंडीगढ़ आए थे। चंडीगढ़ इनकी पोस्टिंग है तो लॉकडाउन की वजह से यहीं रह गए। तो देख सकते हो आप छोटे से बच्चे को उठाया हुआ है। तकरीबन लॉकडाउन से पहले जहां डिलीवरी के लिए आए थे तो यहीं पर फंसे। तो अभी जो डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू की है तो जैसे इनको जानकारी मिली तो परिवार समेत ये वापस अपने घर जाने के लिए जहां पर तैयार है। तो बातचीत करते। सर आपका क्या नाम है? सर सुशील कुमार। सर आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? सर यहीं पे सर बीटीसी भानु रामगढ़ पंचकुला आईटीबीपी में। सर तो आप चंडीगढ़ कब आए और डिलीवरी के लिए? सर 5 मार्च को आया था सर और 6 मार्च को डिलीवरी हो गई सर। यहीं पे पहले से ही इलाज चला हुआ था और डिलीवरी यहीं कराना ज़रूरी था। तो डॉक्टर का क्रिटिकल प्रॉब्लम था इनका, मैडम का, कि इनका डिलीवरी यहीं होनी है। तो डिलीवरी कराने मेरी मम्मी, सिस्टर और सारे आए थे फैमिली, लेकिन उन लोग पहले चले गए थे लेकिन ये फंस गए लॉकडाउन में। तब से सर अभी जो फ्लाइट चला माननीय प्रधानमंत्री ने जो चलाया फ्लाइट उससे हम लोगों को मतलब आशा जगी कि हम लोग घर पहुंच जाएंगे। आपका नाम? ज्योति कुमारी। तो बच्ची कैसी? वो तो अभी ठीक है। तो जो लॉकडाउन की वजह से आप मार्च महीने जहाँ पर पहुँचे थे तो कोई परेशानी आई थी कि घर जाना है या ऐसे कुछ? हाँ जी, बस वो उसको डिलीवरी के बाद तो हम लोग को तुरंत घर जाना था तो फिर ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग फंस गए यहाँ पे। इससे पहले आपने ट्राई की घर जाने की जहाँ कोई और? हाँ जी, वहाँ ट्राई किए थे, पास बनवाए थे गाड़ी यहाँ लाने घर से बुलाने का, वो भी नहीं बन पाए। और फिर ये जो ट्रेन चली हुई है उसका भी वो हमने किया था, वो भी नहीं हो पाए। फिर लास्ट में ये हम लोगों ने किया। तो यहाँ तक एयरपोर्ट तक कैसे पहुँचे? ये आईटीबीपी की गाड़ी ने बुलाया हमें। आगे आप कैसे जाएंगे? कोई बताया कि आपको क्वारंटीन करना है इन्होंने घर में या कहाँ? हाँ जी, उसमें मोबाइल में आया था कि उसमें घर में होम क्वारंटीन हुआ। सभी परिवार? हाँ जी। तो बच्ची की देखरेख में एक घर में रहते हुए अधिक देखभाल की जा सकती है, परिवार होता है साथ में, ज़रूरत का सभी सामान पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ क्या क्या मुश्किल आ रही थी? यहाँ वैसे कोई मुश्किल नहीं थी लेकिन फिर भी हमें घर जाना था। भैया हम घर रहते, यहाँ तो रहते नहीं है तो जाना तो था ना घर, इसलिए। बच्ची का क्या नाम? मिष्टी।
तो ये परिवार था जो चंडीगढ़ डिलीवरी के लिए पहुंचा था 5 अप्रैल को, लेकिन 5 मार्च को, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहीं फंस गया। तो अब डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हो रही है, तो ये जहां से दिल्ली को जाएंगे, फिर दिल्ली से रांची को निकलेंगे। ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬੀਜ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।